नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी? अच्छा है ना। देखिए, ये आपको सौरमंडल में लिए गए एक ग्रह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे अल्वा। ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನವಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ये 10वीं कक्षा में एक पूरक वाचन में एक पाठ होते हैं, आपके मालूम है? हाँ, ये कौन सा पाठ? ये शनि ग्रह के संबंधित ये पाठ होते हैं। ये 10वीं कक्षा में ये पूरक वाचन में पाठ एक पूरक वाचन ये शनि सबसे सुंदर ग्रह ಅಲ್ವಾ? ಶನಿ सबसे सुंदर ग्रह ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಶನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. देखिए, शनि सबसे बड़ा सबसे सुंदर ग्रह। इस पाठ के लेखक ये वाचन के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। देखिए, पुस्तक है सभी के पास? हाँ, सभी खोलिए पुस्तक। पूरक वाचन ये शनि सबसे सुंदर ग्रह। ये क्या है? शनि सबसे सुंदर ग्रह। ये गुणाकार मूले। देखिए, शनि ग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं ना? देखिए, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ आइए पाठ को देखना चाहिए। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। 116,000 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरे आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 2.5 साल तक उसकी सही खैर नहीं। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय या गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने
प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। शनि के अद्भुत वलयों और इनकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों से सूर्य को एक चक्कर लगता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद में आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति के तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। अभी 2 दशक पहले तक ये शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वायचर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के पायोनियर के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए ये इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था।
परंतु वायचर यान की खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरा जा सकता है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। देखिए ये क्या है, शनि ग्रह। ये बहुत एक खूबसूरत सुंदर ग्ರಹ ಹೋತೆ ಹೈ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಒಂದು ಹಾರನು ಸಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ दूसरे ग्रहों को ये तुलना किए गए तो ये शनि ग्रह बहुत खूबसूरत ग्रह होते हैं. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है. ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗುರು ಗ್ರಹ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾವುದು? ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಶನಿ ಗ್ರಹ. शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಯಾವುದು? ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಎರಡನೇ ಯಾವುದು? शनि ग्रह. यह हमारी पृथ्वी से करीब 550 गुना बड़ा है. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿಗಿಂತನೂ 750 ಪಟ್ಟು 750ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ. शनि के गोले का व्यास 16,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है. ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಳವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ವ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है. ಪೃಥ್ವಿಯ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು 9 ಪಟ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಂತೆ. 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಭೂಮಿನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ 9 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ವ್ಯಾಸವನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು? 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ. ತುಲನಾ ಮೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ 10 गुण अधिक दूर है. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು 10ರಷ್ಟು ದೂರ, 10ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದೂರ, ತುಂಬಾ 10ರಷ್ಟು ಅದು ದೂರ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ 10ರಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯಂತೆ. इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है. ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನ
ಅದರ ಕಿರಣಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳು. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. दूरबीन सहायದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೋತೆ ಹೇ, ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಕೋ ಶನೈಶ್ಚರ ಬಿ ಕಾತೆ ಹೇ ಅಲ್ವಾ. ಶನಿಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. शनैश्चर कहते हैं आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಚಲನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಧೀಮಿ ಗತಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶನೈಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನೈಶ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶನೈಶ್ಚರ್ का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. क्या है? धीमी गति से चलने वाला. ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ. लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला. शनिचर अंतनೂ ಕರೀತಾರೆ ಜನಗಳು. शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಏನು? ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ರೂಹು ಕಾಂಪ್ನೆ ಲಗ್ತೆ ಹೈ. ಕಾಂಪ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಏನು? ನಡುಗೋದು, ನಡುಕನು ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತನೂ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನು ಒಂದು ರೂಢಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ एक बार यदि यह ग्रह किसी के राशि में पहुंच जाए, ಒಂದು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं. 7.5 ವರ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಏನು ಶನಿ ತಗ್ಲಾಕಂಡಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಶನಿ ತಗ್ಲಾಕಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬನೇ ಖೂಬ್ಸೂರ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए, ನಾವು ದೂರಬೀನಿನ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ देख सकते हैं, ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. तो इस ग्रह के चाहू और वलय गोल. चाहू और ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವಲಯ, ನಾವು ವಲಯವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು देते हैं. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್. ಶನಿ ಗ್ರಹ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಉಂಗುರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಂಗುರವಾಗಿದೆ, ಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದನೇ ಅದರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು. शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है.
ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ವಲಯ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है. ಶನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है. ಅದರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯುರೇನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆ ಒಂದು ವಲಯಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹನು ಸಹ ಇರೋದು. ಶನಿಗೆ ವಲಯ ಜಾದ ವಿಸ್ತೃತ और ಸ್ಪಷ್ಟ है. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಜಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है. ಅದರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. देखिए शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगता है. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡ್ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿರುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ 365 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 365 ದಿನಗಳಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ 365 ದಿನಗಳು. ಹಾಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು? 30 ವರ್ಷ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಸಾಲ್ವರ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಂದಗತಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ವಿರಳ. ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಹ ಏಕ್ ರಾಶಿ ಮೇ ಕರೀಬ್ 2.5 साल तक रहता था. ಒಂದು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅದು ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी के अपेक्षा करीब 10 गुण अधिक दूर है. ಎಷ್ಟು? ಶನಿ ಸೂರ್ಯ ಸೇ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕರೀಬ್ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ದೂರ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು 10 ಪಟ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ. इसलिए बहुत कम सूर्यता. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಸಿಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ತಾಪ ಉಸ್ ಗ್ರಹ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾ ಹೈ. ಇದ್ರ ಗ್ರಹ ತನಕನೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. पृथ्वी का मात्र 1.25 हिस्सा. इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತನೂ ಕೆಳಗಡೆ 150 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ रहता है. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಾಪಮಾನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह भी होते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ठंडा मतलब क्या? ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ. बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है. ಈ ಒಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ
ಶನಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ हाइड्रोजन हीलियम मीथेन तथा एमोनियल गैसों से बना उनके वायुमंडल ಅದರ ಒಂದು ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾನಕಾರಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं. ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. लेकिन चंद्रमा मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा. ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಥಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಆಗ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿದರಂತೆ. ಲೇಕಿನ್ अब शनि के उपग्रह की संख्या 17 पर पहुंच गई है. 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 17 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वायचर शनि के नजदीक पहुंचे. ಈ ಒಂದು ಪಯೋನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಚರ್ ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಯೋನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಚರ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವಂತೆ. शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं. ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹನು ಸಹ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. ಯಾವುದು ಟೈಟನ್ ಚಂದ್ರ ಟೈಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅವರು ದಿಲ್ಚಸ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था. ಈ ಒಂದು टाइटन ಅನ್ನೋದನ್ನ कुछ साल पहले तक टाइटन की सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं. लेकिन आदरे परंतु वायचर यान की खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದು ಟೈಟನ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೈನಿಮೀಡ್ ಉಪಗ್ರಹನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಟೈಟನ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಇವಾಗ
कंಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरना तो संभव नहीं है। अंतरिक्ष याನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ठंडा ग्रह भी होते हैं। ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ವಿರಳ। परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरा जा सकता है। टाइटन ತರ ಏನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ टाइटन ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತೆ और सुंदर ग्रह भी होते हैं। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಶುಭ ಮತ್ತೆ ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ये सभी ग्रह भी ये शुभदायक होते हैं। ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ನಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರ್ತವೆ। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह भी होते हैं ಅಲ್ವಾ। ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಗ್ರಹ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದು धीमी गति से चलने वाला ग्रह। शनैश्वर का अर्थ क्या है? धीमी गति से चलने वाला ग्रह। ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೋತೆ ಹೇ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ। ಮತ್ತೆ ಶನಿಗೆ ವ್ಯಾಸ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಯಾವ वायुमंडल में किन किन वायुमंडल कैसे होते हैं ಅನ್ನೋದು 2-3 वाक्य के प्रश्न भी आते हैं, आप देख लीजिए। ये उत्तर लिखिए। प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है? शनि किसका पुत्र है? शनैश्वर का अर्थ क्या है? सूर्य का एक चक्कर लगने में शनि का कितना समय लगता है? ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है? ಒಂದು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಶನಿ का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ಶನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು वातावरण ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आप घर में एक और एक बार पढ़कर कल कक्षा में ये उत्तर के साथ एक गृह कार्य के साथ आप कल आए। मालूम हुआ बच्चों, शनि ग्रह एक ऐसे खूबसूरत ग्रह होते हैं। शनि ये अंधविश्वास ग्रह नहीं होते हैं। ये शनि ग्रह ये अशुभ ग्रह नहीं होते हैं। शनि ग्रह बहुत खूबसूरत शुभदायक ग्रह भी होते हैं। ಆಯ್ತಾ? ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಶುಭ ಗ್ರಹ, ಅಮಂಗಳಕಾರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಶುಭಕಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು। मालूम हुआ बच्चों? आज तक इस पाठ सुनने के लिए सभी को धन्यवाद।